सिख चैनल वेख रही सब संगतां नूं मनराज सिंह खालसा जी दे वल्लों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। सो अज असी पहुंचे हाँ वो पिंड जिसका कि नाम सिख विश्व भर दे विच प्रसिद्ध है। सो अज असी पहुंचे हाँ पिंड ठसका अली जो कि हरियाणा शाहबाद रोड भेवे ते उत्ते 15 किलोमीटर ते ये पिंड ठसका अली स्थित है। जो कि ये पिंड भाई गुरबख्श सिंह जी खालसा जो कि 14 नवंबर तो गुरुद्वारा अम साहब ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ जो सिख नौजवान जेलों के विच नज़रबंद हैं उन्हां दी रिहाई नूं लैके उत्थे भुख हड़ताल ते बैठे हुए हैं। सो अज असी उन्हां दे जद्दी पिंड ठसका अली विखे पहुंचे हाँ। सो उत्थे ही साडे नाल उन्हां दे परिवारक मैंबर अते जो उन्हां दे जिथे जिन्हां गलियां दे विच उन्हां ने अपना जीवन बतीत कीता है। सो उन्हां गलियां दे उत्ते नज़र मारांगे, वो गुरु घर उत्ते नज़र मारांगे जिस दे विच सेवा दे विच वो अपना योगदान पाउंदे हन। सो उन्हां गलबात करांगे उन्हां दे परिवारक मैंबरां दे नाल। सो आओ सब तो पहला एक नज़र पाउंदे हां ठसका अली दे पिंड अते गुरु घर दे उत्ते। जिस तरह के आप सब संगतां नूं पता ही है कि अज असी पिंड ठसका अली जो कि भाई गुरबख्श सिंह खालसा जी का जद्दी पिंड है। सो उन्हां दे हुण आपां घर बैठे हुए हाँ। सो मेरे नाल हन उन्हां दे सत्कारयोग पिता जी अते उन्हां दे माता जी। सो मेरे नाल उन्हां दे पिता जी सरदार अजीत सिंह जी अते नाल ही मेरे माता जी माता महेंद्र कौर जी जो बैठे हुए हैं। सो उन्हां दे नाल भाई गुरबख्श सिंह खालसा जी जो कि मोहाली फेज 8 गुरुद्वारा अम साहब जी के सामने 23 दिनों तो भुख हड़ताल ते बैठे हुए हैं। जो कि नौजवान सिख नौजवान जो कि जेलों के विच नज़रबंद हैं जो कि अपनियां सजावां पूरियां कर चुके हैं पर फिर भी सरकार दे वल्लों उन्हां नूं रहा नहीं किया जा रहा। सो उस नूं लैके वो भुख हड़ताल ते बैठे हुए हैं। सो उत्थे ही कल पुलिस दे वल्लों उन्हां नूं रात जाके जेल दे विच नज़रबंद कर लिया गया है। सो अज असी उन्हां दे पिंड ठसका अली विखे पहुंचे हाँ। सो उन्हां दे घर दे विच बैठे हाँ। सो साडे नाल हन उन्हां दे पिता जी। सो उन्हां दे नाल गलबात करदे हैं। सो सब तो पहला उन्हां दे नाल फतेह दी सांझ पाउने हाँ। बापू जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सो बापू जी असी आप जी दे कोलों पुछना चाहुंदे हां कि तुहाडे लड़का जी जो कि तुहाडे पुत्र जो कि भाई गुरबख्श सिंह खालसा जी जिन्हां ने कि अज संसार भर दे विच आस पिंड ठसका वाली दा नाम रोशन किया है। सो उन्हां दे बचपन दे बारे कुछ संगतां नूं जानकारी दिओ जी। ये बचपन तो लैके खेतीबाड़ी बहुत ध्यान दिता है।
और कोई साधु संगत भी जी काफ़ी ज़्यादा की है। सेवा दे विच भी जदों मौका मिले उदों ही सेवा च गया है और काफ़ी अपने घर दे विच ध्यान रखिया है। क्यों जिन्ना चिर मेरे नाल सी उन्ना चिर भी बहुत कमाई की है। हुण अपने घर च होके भी उसने बहुत कमाई की है। बहुत ध्यान उहदा कमाई च सी काफ़ी ज़्यादा, ते सिमरन नाल भी काफ़ी ध्यान सी। क्यों 2 वक्त स्नान करके बाणी पढ़नी है, बाणी नाल जुड़ना है। क्यों ये उहदा ख्याल जो बचपन तो ही सी। ठीक है जी। हाँ जी। ते अजकल भी उहदा बहुत अपने अपने आप से भी उहदा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों जमीन ठेके ते भी लई है, अपनी जमीन भी उहदे कोल 6-7 किले वे, उहदे ते भी कमाई करदा है। दूजी नाल डेयरी बनाई है मझी दी। ठीक है जी। दुध का कम भी नाल चल रहा है। क्यों बहुत अज मालक की उहदे ते किरपा है, किसी चीज़ की घाट नहीं। तो ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ? पढ़ाई दे विच ये भाई जो पढ़ाई है वो तो किसी इलम की पुछो वो ही कर लेगा, पर स्कूले मैं नहीं भेजा क्यों मैं उस वक्त कला सा। तो मैं अपने काम दे विच ध्यान दे रखिया है। ठीक है जी। क्यों ते वो इस करके जिहड़ी लम्मी पढ़ाई ਉਹਦੀ नहीं कोई। ठीक है। सो माता जी तुसी भाई गुरबख्श सिंह जी खालसा जी बारे कुछ उन्होंने बचपन के बारे दसो जी। बचपन बारे मेरा पुत्र बहुत अच्छा सी, ठीक है जी। बहुत चंगा सी, किसी ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਮਾਂ ਤਕੜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? इस चीज़ का जो सानू है ना क्यों कि मैं तो सेवा इसा बने मैंने तो 4-5 दिन बाद पता लगा है कि मेरे पुत्र ने भुख हड़ताल जाके कर दी हुई है। ये नहीं पता गुरु गोबिंद सिंह जी की वो मेहर हुई है, की वो चांस वरत्या है। क्यों मैं तो इंज है जिमें गुरु नानक देव से गुरु 10वें पातशाह नूं आप ही उत्थे लै गए ने ते ओहदी ड्यूटी ला दी ने। क्यों मैं उस वक्त पटियाले सेवा ही सां जदों गया है। कोई वो साडे नाल सलाह नहीं, कोई मशवरा नहीं किया भी मैं आ काम करना है। वो सच्चे पातशाह उन्होंने लै गया उत्थे। तो बाद मैंने चौथे दिन पता लगा 5वें दिन भाई तेरा पुत्र जिहड़ा उस भुख हड़ताल कर लई है। तो इस करके जो मैं सुनिया भी जिहड़े बच्चे बंदी खाने च ने उन्होंने बारे हड़ताल की सूँ तो मेरे दिल से भी असर पिया भाई बड़ा चंगा है। क्यों जिन्हें बच्चे अज जेलों के विच ने उन्होंने जदों पूरी हो गई है सज़ा, ये गौरमेंट जी है क्यों नहीं उन्होंने रिहा कर दी कि वो भी अपने के अपने माँ प्यो के कोल बहन, अपन भैन भरावां कोल बहन। क्यों मेरे मन से जिहड़ी वो छल सी ना भाई मेरा पुत्र भुखा है वो सारी मिट गई। मैं क्या भी मेरे पुत्र बड़ा चंगा किया है। जे अज वो अपन मावां कोल आण के बहन, अपने भरावां कोल बहन, अपने साग संगां च बहन तो मेरे पुत्र की शान होवेगी। तो सरकार कृपा करे उन्होंने रिहा करे। जो उन्होंने पूरियां सज़ा हो चुकियां ने तो वो किस वास्ते अंदर डक रखे ने। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? उन्होंने गया मैं कल कोई 10 बजे ना जाकर उन्होंने मुलाकात की थी ये। तो वो पहले मैं कहता था पुत्र मैं दिल नहीं लगता मैं तेरे कोल ही रवां तो मैनू अपने कोल नहीं रहने दिंदा। तो कल मैं जो जाके मुलाकात की है उस आख्या बापू हूँ तू अंबर जो गुरुद्वारा अंब साहब है ना हूँ तू उत्थे अपनी ड्यूटी ला दे, तू उत्थे रहना है। तो मेरे नाल मालक जो करेगा मैं अपने पूरे इतिहास से रवांगा। जे कोई धक्का मेरे नाल करे तो
ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਾਂਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਸਤਰ ਨੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਗਏ ਸਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਬੇਨਿੰਦਰੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹਰੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਨਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਖਰੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਖਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ठीक ही आखना भाजी, वो कंडा महाराज कालपुर करेगा, ठीक कंडा जो होंडा। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ना भाई साडे नाल कोई गलबात नहीं हुई, कोई सलाह नहीं हुई, सानू किसी गल दा नहीं पता हैगा जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ? सानू कहंदे भी मैं चंडीगढ़ चले हैं जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फिर उत्थों हुण बाद च पता लगा जी, ਅਸੀਂ तो दिन है नहीं सी कोई। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ- ਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ? सानू कोई गल नहीं करदे, तुसीं अपना घर जाओ, शांति कहंदे ने। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ना जी, साडे नाल नहीं कोई गलबात हुई। सुनदे नहीं साडी च गल कुछ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਜਸ ਸਿੰਘ ਜੀ?
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕੋਈ। ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਰੰਭਿਆ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ 4-5 ਜਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਟਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਲੂਕੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੂਕੋਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜਵਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਕਿ 23 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਉਲਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ,
ਨਗਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਪੇਕੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੌਣਕ ਲਵਾਉਣੀ, ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਡੇਅਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਵਹੀ ਜੋਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਿਲੇ ਮੁਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਠਸਕਾ ਅਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਹਰੇਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲ ਹਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਈ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਈ ਗੱਲ ਤੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਨ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਈ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਠਸਕਾ ਅਲੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਣੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ, ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 5 ਪਿਆਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ, ਐਤਕਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਐਤਕਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦਣ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਉਦਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦਣ ਜੀ ਯਾਰ? ਹਾਂ, ਹੈ 22 ਤਰੀਕ ਜੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਦਣ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 4 ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਆ ਜੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 8 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।